अंदर सुजना आ गया हुआ है ना, शुरू करो उसको, कपड़ा मार सही, इसको कपड़ा मार कोई आए नहीं अंदर, सही इसकी तरह अंदर ही है वो, क्या उसको कपड़ा मारो। अंदर तो आए और आंटी को कहा मामा जी डालो। बुलंद सरवार काशी जगह रखिए, वहाँ आने वापस अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल नबिय्यीन व खातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अम्मा बाद क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। परवरदिगार आलम खालिक़ दो जहां अरहमुर राहिमीन अकरमुल अकरमीन अजबदुल अजबदीन कुरान पाक में ये इरशाद फरमा रहा है कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। ये कुरान वो किताब है जो इंसानों को उन अक़ायद की हिदायत करती है जो अक़ायद मजबूत तरीन अक़ीदे हैं। यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेहतरीन और मजबूत तरीन अक़ायद का नाम है कुरान पाक, और कुरान उनकी तरफ इंसानों की रहनुमाई करता है। और फ़कत रहनुमाई नहीं करता, वयुबश्शिरुल मुमिनीन लज़ीना, उन साहिबान ईमान को खुशखबरी सुनाता है जो ईमान के साथ अच्छा अमल अंजाम देते हैं। खुशखबरी यह है कि अन्ना लहुम अजरन कबीरा, उनके लिए अल्लाह के पास एक बड़ा अजर है, कबीर अजर है। अज़ीज़ों, सूरह मुबारका वश्शम्स में परवरदिगार ने इसी बात को कसमें खाकर बयान किया। मशहूर मारूफ सूरा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्से वज़ुहाहा वल क़मरे इज़ा तलाहा वन नहारे इज़ा जल्लाहा वल लैले इज़ा यग़शाहा वस्समाए वमा बनाहा वल अर्ज़े वमा तहाहा वन नफ्सि वमा सव्वाहा फ़अल्हमाहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। कसम है सूरज की
قسم ہے چاند کی، قسم ہے دن کی، قسم ہے رات کی، والشمس وضحاها والقمر إذا طلعها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے زمین کی۔ اللہ نے قسمیں کھا کر یہ اعلان کیا کہ اگر نجات چاہتے ہو تو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لو۔ انسان اگر فلاح چاہتا ہے تو اپنے آپ کو معصیتوں سے پاک کر لے۔ ہر سننے والا جانتا ہے کہ نماز پڑھنے میں ثواب ہے اور نماز نہ پڑھنے میں عذاب ہے۔ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں سننے والوں کی خدمت میں، ٹھیک ہے نا؟ قسمیں کھا رہا اللہ، سورج کی قسم، چاند کی قسم، زمین کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم، آسمان کی قسم، قسمیں کھا کر عام اعلان کر رہا ہے کہ اگر نجات چاہتے ہو تو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لو، گناہوں سے بچا لو، نجات دے دیں گے۔ اچھا تو اب کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو گناہوں میں آلودہ کرتی ہیں؟ اسی کی مثال دے رہا تھا آپ کے سامنے کہ نماز پڑھنے میں ثواب، نماز نہ پڑھنے میں عذاب۔ نماز پڑھو کیوں؟ اس لیے کہ ثواب ملے گا، ایسا ہی ہے نا؟ میں پڑھتا ہوں ثواب کے نیت سے، آپ پڑھتے ہیں ثواب کے نیت سے، تو نماز پڑھو تاکہ ثواب ملے، اور خبردار نماز نہ چھوڑنا ورنہ عذاب آ جائے گا۔ تو خوف عذاب نماز پڑھوا رہا ہے، شوق ثواب نماز پڑھوا رہا ہے۔ جہاں شوق اور خوف دونوں جمع ہو جائیں اسی منزل کا نام ہے تقویٰ۔ جہاں شوق اور خوف دونوں جمع ہو جائیں اسی منزل کا نام ہے تقویٰ۔ کتنا آسان کیا میں نے، نماز پڑھنے جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں اللہ اکبر، گھر میں جاتے ہیں اللہ اکبر، واجب نماز اللہ اکبر، ایمان ہے مسلمان کا، اس کی نیت ہے، یہ خلوص ہے اس کی کہ مجھے اس پر ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور نماز چھوٹ گئی خدا نہ خاصہ تو خوف ہے کہ کہیں عذاب نہ آ جائے، تو نماز پڑھو ثواب ملے، نماز نہ پڑھو عذاب آ جائے۔ جہاں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، خوف اور رجا، وہاں پر تقویٰ، اور جہاں یہ دونوں نہ ہو وہاں فجور ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے دونوں چیزیں نفس کو الہام کر دی، فجور بھی تقویٰ بھی۔ اب یہاں تک گفتگو آ گئی تو ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں سارے مجمع سے۔ اتنا آپ کہتے ہیں کہ انسان میں یہ حص ہے کہ وہ یہ شعور رکھتا ہے کہ نماز پڑھنے میں ثواب ملے گا اور نہ پڑھنے میں عذاب آئے گا۔ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان میں یہ شعور پیدا کروا رہی ہے کہ پڑھو گے تو ثواب ملے گا، توجہ فرمائیے، اور نہ پڑھو گے تو عذاب آ جائے گا؟ یہ شوق اور خوف کی کون چیز ہے، کیسی کون سی طاقت ہے، کون سی قوت ہے انسان میں جو شوق پیدا کر رہی ہے نماز کا اور خوف دلا رہی ہے عذاب کا؟ اس طاقت کا نام ہے عقل۔ توجہ فرمائے جملے کے اوپر، تو کتنا میں نے آسان کر دیا فلسفے کو۔ وہ طاقت و قوت جو آپ میں اور مجھ میں شوق پیدا کروا رہی ہے اور خوف دلوا رہی ہے، اس طاقت کا نام ہے عقل۔ سورہ یاسین میں کہتا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ اللہ کہہ رہا ہے کائنات کا بادشاہ رب العالمین ارحم الراحمین ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ساری کائنات کو تین چیزوں سے پیدا کیا۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اب جو فرمائے گا آیت کے اوپر سورہ یاسین کی آیت ہے، ہم نے ہر انسان کو تین چیزوں سے پیدا کیا، پوری کائنات کو۔ مالک کو تین چیزیں کون کون سی ہیں؟ کہتا ہے ہم نے ہر ایک کو جسم دیا، ہر ایک کو روح دی اور ہر ایک کو نفس دیا۔ ہر انسان کے پاس جسم ہے، ہر انسان کے پاس روح ہے، ہر انسان کے پاس نفس ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ ان تین چیزوں سے مل کر جو مزاج بنے گا وہ بھی تین چیزوں پر ہوگا۔ توجہ فرمائیے باری بندی کے اوپر، ذرا بولنا میرے ساتھ ساتھ۔ ہر انسان میں جسم، ہر انسان میں روح، ہر انسان میں نفس۔ اب ان تین چیزوں سے مل کر جو مزاج بنے گا وہ بھی تین چیزوں پر ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ اگر جسم ہے تو مزاج میں فطرت آئے گی، اگر روح ہے تو مزاج میں عقل آئے گی، اور اگر نفس ہے تو خواہش پیدا ہوگی۔ یہ جملہ پہنچا سننے والوں تک؟ اگر آپ کے میرے پاس جسم ہے تو مزاج میں فطرت آئے گی، فطرت کے تقاضے پورے ہوں گے،
اگر میرے اور آپ کے پاس روح ہے تو مزاج میں عقل آئے گی، اور اگر ہمارے پاس نفس ہے تو مزاج میں خواہش ہوگی. یعنی کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے، توجہ کرنا، جس کے دل میں خواہش نہ ہو، ہے نا. ہر ایک کے دل میں تمنا، ہر ایک کے دل میں خواہش، ہر ایک کے دل میں آرزویں، ہر ایک کے دل میں تمنا ہے. مائک صحیح کریں مائک کو. ہر ایک کے دل میں تمنا ہے، ہر ایک کے دل میں آرزو ہے، ہر ایک کے دل میں خواہش ہے. کوئی دل تمناؤں سے آرزوؤں سے خالی نہیں ہے نا. اچھا تو اب سنیے گا، کوئی دل خالی نہیں ہے. اب کہا بدھ مت والوں نے، گوتم بدھ کے ماننے والوں نے، ان کا نظریہ سنیں تاکہ میں اسلام تک آؤں. بہت طویل گفتگو نہیں ہے جو میں 7 تقریریں کر چکا ہوں. اب ظاہر ہے کہ آج کی گفتگو ڈیٹیل میں نہیں ہوگی، مصائب بھی پڑھنے مجھے. گوتم بدھ کے ماننے والوں نے کہا، روحانیت اختیار کرنے والوں نے کہا، وہ جو جنگلوں میں جاتے ہیں، جا کر چلے کاٹتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، گوتم بدھ کے ماننے والے، بدھ مت والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ساری دنیا میں جو الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تصادم ہے، انسان بے چین ہے، فرسٹریشن کا شکار ہے، بے چینی کا شکار ہے، پریشان رہتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ان کو کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی اسلام تک آؤں گا میں. کہتے ہیں یہ ہے کہ ساری پرابلم اس وجہ سے ہے کہ انسان کے دل میں خواہشیں بھری ہوئی ہیں. اگر خواہشوں کو دل سے نکال کے پھینک دو اور دل کو خواہشوں سے پاک کر دو تو ساری پرابلم ختم ہو جائیں گی. اس لیے کہ جب بے خواہش ہو جاؤ گے تو پرابلم رہے گی کہاں؟ پوری طرح اس جملے کو محسوس کریں کہ جملہ بہت قیمتی تھا جو میں نے آپ کو کیا کیا ان کا نظریہ بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ ساری بیماری، ساری پریشانیوں کی جڑ ہے انسان کی خواہش. میرے دل میں خواہش، ان کے دل میں خواہش، ان کے دل میں خواہش، بچے کے دل میں خواہش، جوان کے دل میں خواہش، بوڑھے کے دل میں خواہش. تو سارا مسئلہ خواہشوں کا ہے. اگر خواہشوں کو نکال کے پھینک دیا تو تم مطمئن ہو جاؤ گے. جب تم مطمئن ہوگے تو معاشرہ مطمئن ہوگا. جب معاشرہ مطمئن ہوگا تو گھر مطمئن ہوگا. گھر مطمئن ہوگا تو پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی، پورا ملک مطمئن ہو جائے گا. تو کیا کرو؟ خواہشوں کو نکال کر پھینکو تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ. اب میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مطمئن ہونا بھی تو ایک خواہش ہے. بھائی آپ کے توجہ کس منزل پہ لے کے آ گئے؟ میں نے یہ مشکل موضوع چھڑا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، خواہش کو نکال کے پھینک دو. تو بھائی خواہش کو نکالنا مطمئن ہونا اسی لیے ہے نا. یہ مطمئن ہونا یہ بھی تو خواہش ہے. تم نے ساری خواہشوں کو ختم کیا ایک خواہش کے لیے. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو تزکیہ نفس کا مذہب ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر آنکھ کی خواہش اسے پورا کرو، اگر پیٹ کی خواہش اسے پورا کرو، اگر دل کی خواہش اسے پورا کرو. محبت جذبہ ہے، خواہش ہے، محبت کرو. نفرت جذبہ ہے، نفرت کرو. یعنی اسلام نے، قرآن نے، رسول نے، ائمہ نے، اماموں نے، رسولوں نے پابندی جذبوں پر نہیں لگائی، جذبے کو صحیح راستے پر لگا دیا. اسلام نے پابندی جذبوں پر ہی لگائی، جذبے کو صحیح راستے پر لگا دیا. سورہ حجرات میں کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر محبت کرنی ہے تو سب سے کرو. آپ کے ذہن اگر بیدار ہے تو جملہ ضائع نہیں ہوگا. اتنی تمہید باندھ رہا ہوں میں، انما المؤمنون اخوۃ، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. قرآن کہتا ہے اگر محبت کرنی ہے تو سب سے کرو. ٹھیک ہے نا؟ محبت کرنی ہے تو سب سے کرو. اچھا تو اب محبت جذبہ ہے، محبت جذبہ ہے، اسلام منع نہیں کرتا محبت کرو. تو اگر محبت جذبہ ہے اور محبت ہوتی ہے تو پھر نفرت بھی ہو کے رہے گی. اس لیے کہ نفرت بھی جذبہ ہے. محبت اگر ہو کے رہے گی تو پھر نفرت بھی ہو کے رہے گی. جیسے محبت بھی جذبہ، نفرت بھی جذبہ ہے نا. اور اللہ ہمیں نفرت سے منع نہیں کر رہا. میرے اللہ نے نفرت کو صحیح راستے پر لگا دیا کہ اگر ان سے محبت کرو تو ان کے دشمنوں سے نفرت کرو. والا والا کیا ماشاء اللہ.
سلامت رہے مولا. قرآن سے مقدس سلام. بات کہاں تک پہنچی ہے؟ بات پہنچی ہے محبت تک اور نفرت تک. ٹھیک ہے نا؟ بات پہنچی ہے محبت تک اور نفرت تک. اسلام کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہے نا بھائی؟ مجلسیں اتحاد کا سبق دیتی ہیں. کل بھی کہہ رہا تھا آپ سے میں کہ یہ فرش اعلیٰ ظالموں کا نہیں صابروں کا فرش ہے. یہ فرش اعلیٰ ظالموں کا نہیں، توجہ کریں، صابروں کا فرش ہے. یہ فرش اعلیٰ حاسبوں کا نہیں شاکروں کا فرش ہے. ہے نا؟ ہے نا؟ یہ تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں، کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. سنی شیعہ ایک سر کی دو آنکھیں ہیں. توجہ کر جملے کے اوپر، ایک جسم کے دو ہاتھ ہیں. ہے نا؟ کوئی اختلاف نہیں ہے. بس ان دونوں کو مل کر اس منافق کو ڈھونڈنا چاہیے جو عزاداری کو خراب کرنے والا ہے. میرے سارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جن کی لوگوں میں علی کی محبت ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے ارد گرد جائے گی جگت مرتضیٰ علی سوا لاکھ نعرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیز کرتے رہے آواز کو. ٹھیک ہے نا؟ تو میں پھر اسی موضوع پہ جا رہا ہوں. محبت منع نہیں کرتا اللہ، اس لیے کہ جذبہ ہے. نفرت کو منع نہیں کرتا، اس لیے نفرت جذبہ ہے نا. بس اللہ نے محبت اور نفرت کو صحیح راستے پہ لگا دیا. خدا کرے جملہ پہنچ جائے، خدا کرے کہ محبت کا ذکر آ گیا. اہل مودت بیٹھے ہوئے، میرے جملہ ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. اہل مودت بیٹھے ہوئے، محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے. دیکھو دین اللہ کا ہے نا، دین کس اور کا نہیں ہے، دین اللہ کا ہے. اور اللہ اپنے دین میں کسی کی مرضی کو پسند نہیں کرتا. بے شک دین اللہ کا، اور اللہ اپنے دین میں. اب دیکھوں گا کون کون بیدار بیٹھا ہوا ہے. لیکن یہ 8ویں تقریر کی محنت ہے. آپ نے بھی میرا ساتھ دیا ہے، میں بھی آپ کا ساتھ دے رہا ہوں. جہاں جہاں آواز جاری میرے ساتھ دیتے رہیے گا. چاہے محبت پہ جملہ دیا کر دوں. اللہ نے دین کو رکھا کہ میں کسی کی مرضی دین پسند نہیں کرتا. دین اللہ ہے، دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے، دین حنیف ہے، دین قیم ہے. تو اللہ کے دین میں اللہ اپنے علاوہ کسی کی مرضی پسند نہیں کرتا. لیکن کیا کروں میں کہ وہی اللہ جو کہتا ہے کہ میں کسی کی مرضی پسند نہیں کرتا. دین اللہ کا، اور دین اللہ کی اجرت ہے غیر اللہ کی محبت. دین اللہ کا، توجہ، اور دین اللہ کی اجرت ہے، معاوضہ ہے. کیا سوچ رہے کہ میں کیا کہنے لگا ہوں؟ مجھے کچھ نہیں کہنا. اللہ کا دین ہے، لیکن اللہ نے کہا میں دین تمہیں ایسا ہی نہیں دوں گا، اس دین کی قیمت لوں گا. اور قیمت ہے آل محمد سے محبت. قیمت، معاوضہ، اجرت کیا ہے؟ آل محمد کی محبت. کس چیز کی؟ اس دین کی. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، معاوضے کا ذکر آ گیا، قیمت کا ذکر آ گیا. تو تم سے پہلا کون ہے جو نہیں جانتا اس بات کو؟ تم ہی پہلا سمجھتے اس بات کو. دیکھو معاوضہ، پیسہ دیا، چیز لے لی. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے پیسہ دیا، لین دین ہوئی، معاوضہ دے کر چیز لے لی آپ نے. ٹھیک ہے؟ لیکن مجھے ایک جملہ کہنا ہے. دیکھو چیز لینے دینے کے طریقے ہیں. پیسہ دیا، آپ نے لے لیا، خرید لیا اس چیز کو. ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنی ملکیت میں لے لیا. لیکن اب عجیب بات یہ ہے، لفظ تلاش کر رہا ہوں کہ کیسے بیان کروں جملہ ظاہر ہو پائے. دیکھو جو گھر میں گھس کر دیوار پھلانگ کر لے جائے اسے کہتے ہیں چور. جو گن پوائنٹ میں چھین لے اس کا نام ہے ڈاکو. اور جو پہلا پھسلا کے لے جائے اسے کہتے ہیں ٹھگ. چور، ڈاکو، ٹھگ، یہ تینوں مار لے گئے، قیمت نہیں دی.
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सलामत रहो। तो अल्लाह मोहब्बत से मना नहीं करता, ऐसे कि जज्बा है, जब जज्बा रखा अल्लाह ने तो मना कैसे करेगा? ऐसी नफरत जज्बा है, ये होती है तो वो भी होगी, ये है तो वो भी होगा, ठीक है ना। अब बयान को मैं आगे ले जा रहा हूँ। एक फिर कुरान मजीद का एक पैगाम है जो आप बहकिया करने लगा हूँ। देखें, एक लफ्ज़ है जिसे हम बुरा समझते हैं, और वो लफ्ज़ है गुस्सा, है ना। हम कहते हैं जनाब बच्चों से गुस्सा मत करो, बुरी चीज़ें कहते हैं ना। हम कहते जो फरमाएगा, मैं तमहीदी वाला, मुझे पता है वक्त गुजर गया काफ़ी और बयान को ख़त्म भी करना है। हम कहते हैं जनाब गुस्सा मत करो, बहुत बुरी चीज़ है। हम कहते हैं गुस्से को अरबी में कहते हैं ग़ज़ब, गैन ज़ुआद भी ग़ज़ब। अगर ग़ज़ब बुरा होता तो अल्लाह कुरान में ये क्यों कहता गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। आबाद रहे आपकी समातें, सलामत रखें, है ना। परवरदिगार उनका रास्ता नहीं जिन पर तेरा कदम नाज़िल हुआ, पढ़ते हो सूरह हम के अंदर। अगर ये गुस्सा, ये ग़ज़ब बुरा होता तो अल्लाह कुरान में ना कहता। मैं फिर आयत पढ़ रहा हूँ, ये सूरह हम क्या है और अब सूरह बकर क्या है, साथ साथ चलते रहते, ज़हनों को मिले, जुमलों को साथ साथ लगाएं, उस चीज़ों को छोड़ दें जिस टाइम में सुजाती सब लोग देख रहे होते हैं। अब आगे पीछे होंगे तो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, तब मिल के चले साथ साथ, है ना। अब सूरह बकर में कहता है बाऊ बेग़ज़ब मिनल्लाह, यहूदी अल्लाह के ग़ज़ब का शिकार हो गए। तो आयतें पढ़ दी मैंने, सूरह बकर, जिन दोनों आयतों में अल्लाह ने ग़ज़ब का जिक्र किया तो हमारी समझ में आ गया कि परवरदिगार ग़ज़बनाक तो होता है, अगर ना होता तो ये आयतें ना होती, ठीक है। अच्छा, तो अब जैसे ग़ज़बनाक होता है यानी अल्लाह नाराज़ भी होता है और अल्लाह राज़ी भी होता है, ये दोनों जज्बे अल्लाह ही की सिफ़ात हसना से निकले हुए हैं। राज़ी होना, नाराज़ होना, ग़ज़बनाक होना, खुश होना, ये दोनों अल्लाह की सिफतें हैं और अल्लाह इन दोनों सिफतों का कुरान में जिक्र करता है। मैंने ग़ज़ब का जिक्र जो कर दिया आपके सामने दो आयतों के अंदर, जिसमें अल्लाह ने ग़ज़ब का जिक्र किया। सूरह हमद में, सूरह बकर में यहूदियों पर ग़ज़ब नाज़िल हुआ, परवरदिगार उनका रास्ता नहीं जिन पर तेरा ग़ज़ब नाज़िल हुआ। अब हम राज़ी होने को कहाँ ढूंढे? तो चले सूरह फजर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्या, आए नफ्स मुतमइन आजा, तू रब से राज़ी, रब तुझसे राज़ी। तू फिर खराब क्या चक्कर है? या अय्युहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्या, क्या तर्जुमा है? ऐ नफ्स मुतमइन वापस आ जा, कहाँ वापस आ जा? इला रब्बिक, अपने रब के पास। बड़ा अहम फैसला हो रहा है, अपने गलों को मेरे साथ करें, अपनी अफकार को मेरे जुमलों के साथ साथ करें। जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है, ये तारीख़ी जुमला आज की मस्जिद हुसैन में हुसैनी मजलिस को खिताब करके बयान को आगे ले जाना चाहूँगा। ऐ नफ्स मुतमइन वापस आ जा, तू रब से राज़ी, रब तुझसे राज़ी। तो हमारी समझ में आ गया कि अल्लाह नाराज़ भी होता है, अल्लाह राज़ी भी होता है ना। अल्लाह का मुसलमानों से मुतालबा ये है कि मैं जिससे राज़ी रहूँ उससे राज़ी रहो, और मैं जिससे नाराज़ हूँ उससे नाराज़ हो जाओ। मालिक तू, तेरा मुतालबा है बदरोशश, लेकिन हमें कैसे पता चले तू वाजिबुल वजूद है, तू अरहमुर राहिमीन है, तू क़हार है, तू जब्बार है, तू मुनज़्ज़ह है, तेरी ज़ात मुज़रदा है जिस्म जिस्मानियत से, है ना। हम सराबा तफ़सीर है, तू अहले इल्म है, तू अहले अदल है। हमें कैसे पता चले कि तू किससे राज़ी है और किससे नाराज़ है? जो अली वाला आया हुआ है भाई, अल्लाह कहता है जिससे मैं राज़ी रहूँ उससे राज़ी रहो, जिससे मैं नाराज़ हूँ उससे नाराज़ रहो। मालिक कैसे पता चले कि तू किससे राज़ी है और किससे नाराज़ है? तो चलो सही किताब की रिवायत के तरफ। शहज़ादी आई नबी के पास, नबी ने उनके ताज़ीम की, अपनी जगह बिठाया। सारे लोग बैठे हुए, मैं तो तुमने बड़ा कह रहा हूँ, नबी ने अपनी जगह बिठाया। पूछने वाले ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, बेटी का इतना एहतराम कले कैसे ना करो? इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बिहा, इसका ग़ज़ब अल्लाह का ग़ज़ब, इसकी अल्लाह की रज़ा। वाला भाई माशाल्लाह, वाह वाह वाह, अली 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 या अली मदद।
माशाल्लाह सलामत रहे मौला बने। बस बयान आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है, लेकिन सजदा के मानने वाले बैठे हुए हैं। मैंने सजदा का जिक्र किया है, मेरे नबी ने, पाक नबी ने क्या कहा, अपनी जगह पे बिठा दिया, अपने मकाम पर, अपनी जगह पर बिठाया। पूछने वाले ने पूछा क्या इसका बेटी का दोस्तर का एहतराम का कैसे ना करूं, इन्नल्लाह यग़ज़बु लिग़ज़ब बिहा, इसका गज़ब अल्लाह का गज़ब और इसकी रज़ा अल्लाह की रज़ा है। इस नबी ने पैगाम दे दिया कि किरदार सैयदा पे नजर रखना, जिससे राजी रहे राजी रहो, जिससे नाराज रहे नाराज रहो। हैदरी रसूल मत घबराओ, मैं दूसरे पारे पे आ गया, इस वक्त कम है, अब मुझे अपने आखिरी जुमलों से करीब करना है अपने सुनने वालों को। रसूल हम तुम्हारे बार बार आसमान की तरफ चेहरा करने को देख रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, हम क़िबले को वहां मोड़ेंगे जहां तुम्हारी मर्जी होगी, जहां तुम राजी होगे। शान मुस्तफा समझ में आई, इबादत अल्लाह की, मर्जी मोहम्मद की, इबादत अल्लाह की, मर्जी मोहम्मद की। किबले को वहां मोड़ेंगे जहां तुम राजी हो जाओगे, ठीक है ना। अच्छा तो अब फिर चल रहा हूं मैं बार बार कहता हूँ, आप सभी कहा मैंने पूरे पाकिस्तान के मेंबरों से कहता हूँ और कहता रहूंगा कि इस्लाम में अकीदे का मरकज है ज़ात मुस्तफा। मैं इससे ज्यादा पढ़ नहीं सकता जितना पढ़वा रहे यकीन जाने, है ना। आपकी दुआओं के सदक़े में मैं जुमलों को आगे बढ़ा रहा हूँ। आखिरी कलमात है, मेरा साथ देते रहिएगा ताकि मैं बयान को लारिक मुसद्दर भी और अकीदों से खिलाफ किताब करना है। लेकिन इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है बाहर तक, जो मुझे देख रहा है, जो मुझे नहीं देख पा रहा, उसको कह रहा हूँ मैं। अल्लाह कहता है, तुमको जुमले चली सुनना, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। कद तबय्यन रुश्द मिनल गय, अल्लाह कहता है हम दीन में जबर क्यों करेंगे, हमने हिदायत और गुमराही दोनों सामने रख दी है। शायद मेरा ये आखिरी जुमला हो जाए, लेकिन पूरी तवज्जो चाहूँ सुनने वालों की, मिल के चलना है, मिल के बोलना है, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना ले पाए। जितने बैठे हुए स्टेज के ऊपर, जितने बाहर बैठे हुए खड़े हुए, एक एक सुनने वाले तक धीमे धीमे मैं पैगाम पहुंचा रहा हूँ, ताकि आपके ज़हन नशीब हो जाए मौला के सदक़े में और मैं मसाइब पे आ जाऊँ। कद तबय्यन रुश्द मिनल गय, मैं दीन में जबर क्यों करूँगा, ला इकराह फिद्दीन, इसलिए मैंने हिदायत और गुमराही दोनों सामने रख दी। उसके बाद कहता है फमन यकफुर बित्तागूत, तो जो भी तागूत का इनकार करे, तागूत यानी बातिल, जो भी बातिल का इनकार करे, मालिक और क्या करे, वो युमिन बिल्लाह, और मुझ अल्लाह पर ईमान लाए, फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा, तो सही माना में अल्लाह की रस्सी को उसी ने थामा हुआ है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, दाएं बैठने वालों, बाएं बैठने वालों, सामने खड़े होने वालों, अल्लाह ने आयतल कुर्सी में क्या पैगाम दिया, अल्लाह ने पैगाम ये दिया कि जो भी बातिल का इनकार करे और मुझ अल्लाह पर ईमान का इकरार करे, अच्छा मुसलमान वही है, सही मुसलमान वही है। कौन है, जो पहले बातिल का इनकार करे, फिर अल्लाह की वहदानियत का इकरार करे, पहले इनकार फिर इकरार। कलमे की शान समझ में आई, पहले है ला इलाहा, मिलके सारे आ जाए, सारे आ जाए, अगर पढ़वाने तो सारे आ जाए। पहले है ला इलाहा, फिर है इल्लल्लाह, खुदा के जुमला पहुंच जाए, पहले कहो ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, फिर कहो इल्लल्लाह, पहले इनकार फिर इकरार। यानी कुरान ने बता दिया कि जिससे मोहब्बत करते हो पहले उसके दुश्मन पर लानत करो।
कोई दीन में आखिरी कलमात है, कोई जबर नहीं है, कोई इकराह नहीं है, कोई फोर्स नहीं है दीन के अंदर, कोई जबरदस्ती नहीं है दीन के अंदर। ये पैगाम था आज का जो आपको हत्या किया मैंने, और कोई पैगाम मेरा नहीं, कुरान का पैगाम है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। लेकिन अब आपकी ईमान की नजर कर रहा हूं जुमला, दीन में अगर कोई जबर नहीं है तो दीन में कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं है। ये जुमला पहुंचाने वालों तक फिर कह रहा हूं मैं, सुनना पूरी बेदारी के साथ, आखिरी कलमात है, अगर आखिरी गुफ्तगू होगी मेरा साथ देते रहना। दीन में अगर कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबर नहीं है, कोई इकराह नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो दीन में कोई समझौता भी नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं है ना। लेकिन आए मुशरिक आए नबी के पास और आगे कहने लगे कि मोहम्मद हम तुमसे समझौता करना चाहते हैं। क्या समझौता? नाउज़ुबिल्लाह, एक दिन तुम हमारे खुदा की इबादत करो और एक दिन हम तुम्हारे खुदा की इबादत करें, कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अल्लाह ने जलाल में पूरा सूरह भेज दिया, कुल या अय्युहल काफिरून, रसूल काफिरों से कह दो ला आबुदु मा ताबुदून, मैं तुम्हारे बुतों की इबादत ना हाल में करता हूँ ना मुस्तक़बिल में करूंगा, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरे खुदा की इबादत नहीं करोगे, वला अना आबिदु मा अबदतुम, और मैंने माजी में कभी किसी बुत को पूजा नहीं की। और नबी को अल्लाह ने कह दिया कि रसूल कह दे कि मैं ना माजी में बुत परस्त था, ना हाल में ना मुस्तक़बिल में, अब मेरी जगह वो बैठे जो ना माजी के बुत परस्त था। No compromise, no mistake. मिलके नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। सुन लो, कभी भी नहीं नमाज तेरी आसर पर धक्का नहीं लाई करना। फिर बैठ बसी तू झूठ बोले, हमें लोगों ने चक्कर चुकाए फिरना। मन कम का बोला तू मंदा ही नहीं, क्या बता ले तू बचाई फिरना। और चल समझ आई, सर पे पानी पता बंद जाने चाहिए फिरना। माशाअल्लाह। समझ नहीं आता, जिसे कदीर का मौला समझ नहीं आता, मुझे वो अक्ल का अंदाज समझ नहीं आता, जिसे कदीर का मौला समझ नहीं आता कि मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, कि मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है। किताब याद है, नुक्ता समझ नहीं आता। लगे अली वाले हैं, आवाज से करें अली वाले हैं। जब कोई जुमला अली की शान में इनकी पहुंचता है तो ये खड़े हो जाते हैं, नारे लगाते हैं, दाद देते हैं, ठीक है ना, और दाद देते रहेंगे। मैंने आयतें सुना दी आपके सामने, मैंने कुरान का जिक्र कर दिया, नमाज का जिक्र कर दिया, रोजे का जिक्र कर दिया। मैं इतनी देर से अली के चाहने वालों के सामने मैं यानी कुछ नहीं कर रहा था। मेरे में क्या था कि मैं अली को फरियाद सुनाऊं, मैं तो बस अली के चाहने वालों को शराब हुब्बे अली पिला रहा था। और खबरदार, ऐसा नहीं मिलके सर चलना, खबरदार इस शराब हुब्बे अली को कभी नजिस न समझना। ये वो शराब है जो कौसर से लाई हुई, सरसबील में मिलाई हुई, चादरे तखीर में छानी हुई, अंबिया की जानी पहचानी हुई। आदम ने भी तो खिलाफत रब्बानी मिल गई, नूह ने भी तो कश्ती को रवानी मिल गई, उम्मत ने भी तो मोहम्मद की गुलामी मिल गई, और यूसुफ ने भी तो हुक्मरानी मिल गई, और जुलेखा ने भी तो जवानी मिल गई। शुरू से लेके आखिरी तक नारा मैं लगाऊंगा, जवाब आपने देना है। हर वो बंदा बोलेगा जो रिस्क अली से लेता है, जो औलाद अली से लेता है, अपने कलेजे की पूरी ताकत को इकट्ठा करके पाक दूर की गवाही के लिए हजरत अली को ऐसा सलाम पेश करना है। जिब्रील अपने परों में लेकर नजफ की दहलीज पे जाकर कहे, उठ मेरे मौला। खुदा की कसम को ढूंढ नहीं सकता जो सफर करता है शुरू से लेके आखिरी तक नारा मैं लगाऊंगा,
जवाब आपने देना है। हर वो बंदा बोलेगा जो रिस्क अली से लेता है, जो औलाद अली से लेता है, अपने कलेजे की पूरी ताकत को इकट्ठा करके पाक रूह की गवाही के लिए हजरत अली को ऐसा सलाम पेश कर रहा है। जिब्रील अपने परों में लेकर नजफ की दहलीज पे जाकर कहे, उठ मेरे मौला, तेरे चाहने वालों ने तुझे सलाम भेजा है, तेरे मवालियों ने तुझे सलाम भेजा है। अपने कलेजे की पूरी ताकत को इकट्ठा करके दोनों हाथों को अलमे अब्बास की तरह हवा में लहराते हुए नारे सारे नारों का जवाब दीजिएगा। अब ये हमने बचपन से ही मैं बड़ा जोशीला लिया नारे लाने, जो मेरे को बर्दाश्त नहीं होता था। मिलके नारे हैदरी 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 हैदरी। हम एहसान फरामोश कौम नहीं है, हम अपने मौसलों को याद रखते हैं। इंसान तो इंसान, अगर जानवर ने भी एहसान किया हो तो हम उन्हें फरामोश नहीं करते। बड़ा एहसान है जुलजनाह का, बड़ा एहसान है जुलजनाह का, बड़ा एहसान है। वो एहसान सुनोगे जब मेरा मौला जख्मों से चूर होकर जुलजना के पीठ पर छू रहा था और नीचे आने वाला था, तो उस वक्त जुलजना ने अपने टांगों को मोड़ा ताकि जख्मी सवार आसानी से उतर सके। हुसैन के सवार होने की शान अजीब थी। जब भी जुलजना पर हुसैन सवार होना चाहते थे, अली अकबर लजामे फरस थामते थे, अबुल फजल अब्बास रिकाब थामा करते थे। एक मरतबा मेरे मौला का दिल भर आया, आवाज दी, ऐना ऐना अलीउल अकबर, ऐना ऐना अलीउल अकबर, ऐना ऐना कासिम इब्न हसन, ऐना ऐना अबुल फजल अब्बास। अब्बास का नाम आया, फुरात पर पड़े किसी लाशे में हरकत पैदा हुई। आवाज दी, है कोई मेरी सवारी का लाने वाला? दो मरतबा कहा है कोई मेरी सवारी का लाने वाला। एक मरतबा अली की बेटी आस्तीनों को लड़ती हुई बाहर आई और कहा, भैया जब तक ज़ैनब जिंदा है तू अकेला सवार नहीं होगा। ज़ैनब को खुदा हाफिज किया, पुश्ते जुलजना पे बुलंद हुए। जुलजना को हुसैन ने एड़ लगाना चाहिए, जुलजना ने आगे बढ़ने से इनकार किया। मेरे मौला का दिल टूटा हुआ है। एक मरतबा जुलजना की गर्दन में हुसैन ने बाहें डाली और कहने लगे, जुलजना, अब्बास ने साथ छोड़ दिया, अकबर ने साथ छोड़ दिया, कासिम ने साथ छोड़ दिया और मोहम्मद चले गए। जुलजना, अब मेरा कोई साथी नहीं है, क्या आखिरी वक्त में तू भी मेरा साथ छोड़ना चाहता? जुलजना गर्दन डाले खड़ा है, खामोश है। इतने में मख्तर कहता है, रोने से बैठे हो ना, कि हुसैन के कानों में किसी बच्ची की सिसकियों की आवाज आई। अब जो मुड़ के देखा तो देखा छोटी बच्ची जुलजना की पिछली टांगों से लिपटी हुई है, रोती जाती है और ये कहती जाती है, जुलजना, मेरे बाबा को मैदान में न ले जाओ। हुसैन की निगाह पड़ी सकीना पर, जुलजना से उतरे, बच्ची को गोद में लिया, प्यार किया और कहा, बेटी मुझे जाने दो। कहा, नहीं बाबा, अगर आप चले गए तो फिर मैं किसके सीने पर सोऊंगी? कहा, दाइनी सकीना लअल्ली आदि के बिलमा, सकीना मुझे छोड़ो, शायद मैं तुम्हारे लिए पानी ला सकूं। बच्ची रो के कहने लगी, बाबा चाचा अब्बास भी तो यही कह के गए थे ना, न जाओ बाबा, बाबा न जाओ। कहा, बेटी, अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में शहादत लिख दी है और तेरे मुकद्दर में यतीमी लिखी है। रोने वाला छोटी बच्ची है ना, घबरा के पूछने लगी, बाबा ये यतीमी क्या होती है? कहा, बेटी, जिसका बाप मर जाए उसे तमाचे लगाए जाते हैं, उसके गोशवारे रोजे जाते हैं, वो यतीम हो जाती है। तो बच्ची घबरा के कहने लगी,
वालों को सलामत रखे। सकीना को दिलासा दिया, जुलझला पे बुलंद हुए, मैदान में आए, आवाज दी, तलवार खींची। अब भूखे की जंग देखो, अब प्यासे की जंग देखो, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान बेटा मारा गया। मख्तर के जुमले, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया। लड़ते लड़ते साहिल के करीब आए, अब्बास के लाशे पर निगाह पड़ी, रिकाबों पर जोर देकर बुलंद हुए और कहा, भाई बूढ़े भाई की जंग नहीं देखी? ये वो वक्त था जब फौजें दूर दूर भाग गई। अब मैदान में तनहा हुसैन खड़े हैं। एक पता आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्स मुतमइन्ना, हुसैन ये जंग का हंगाम नहीं है, हुसैन वापस आ जा। इस आवाज का बुलंद होना था कि तलवार को नियाम में रखा, इन्ना लिल्लाह कहकर गर्दन को झुकाकर बैठ गए। अब फौजें यजीद 4 हिस्सों में आई, कहीं से पत्थर आए, कहीं से तीर आए, कहीं से नेज़े आए, कहीं से तलवारें। मेरा मौला जख्मी होता चला, सर जख्मी, सीना जख्मी, पेशानी जख्मी, पांव जख्मी। सुनोगे रोने वालों, एक बता हुसैन ने मातम करोगे लेकिन पहले दोनों, एक बता मेरे मौला हुसैन ने जुलझला की गर्दन में बाहें डाली और एक जुमला कहा जो मख्तल में है, कहा, जुलझला देख मेरा अकबर कहाँ है, जुलझला देख मेरा अकबर कहाँ है, वही मुझे जमीन पर उतार दे। रोने वाला हुसैन जमीन पर आए, मुझे नहीं मालूम हुसैन कैसे आए, लेकिन इमाम ज़माना कहते हैं कि सलाम हो हमारा उस जिस्म पर जब वो घोड़े से नीचे आया तो ना ज़मीन पर था ना जमीन पर। Hari Bhagwan